สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Opportunity Day ของบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะวันนี้เราได้มีผู้บริหาร2ท่านมาร่วมรายการด้วยกันคือคุณแจ็คกี้เชนซึ่งเป็น CEO ของเราแล้วก็คุณโบหยูซึ่งเป็น CFO ของเราวันนี้เราจะได้คุยกันถึงเรื่องของผลประกอบการของ Quarter 3แล้วก็ outlook ที่เราเห็นใน Quarter 4ในตลาดหลายๆตลาดที่เป็นสินค้าของบริษัทของเราแล้วก็จะจบลงด้วยการที่เราจะเปิดให้มีการตอบคำถามจากที่คำถามที่ส่งเข้ามาในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ค่ะขอขอบพระคุณที่ทุกท่านได้เข้ามาดูในตอนนี้นะคะ so เนื่องจากว่าผู้บริหารของเราไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ตอนนี้ก็จะขอให้คุณแจ็คกี้เป็นผู้เล่าให้ฟังถึงผลประกอบการที่เกิดขึ้นใน Q3 และที่ Outlook ค่ะ Jackie please Saudi Club I will start for today's business outlook the overall the market outlook on the automotive revenue in Q3 2020 increased significantly compared with Q2 2020 due to the global automotive industries restarting production after COVID-19 shutdown. And this is also boosted by the government incentives and also the manufacturing promotion are helping the EV sales while the Delta's new product launch and the extension to the existing product lifetime are expected to contribute for the long-term growth. In the meantime, the medical product-related revenue also continues to perform well as the key medical equipment for the COVID-19 and the other needs keep global demand strongly. Revenue from the industrial electrical vehicle business increased due to the demand of the COVID-19 from the delivery and the logistic companies. This also contribute and to have the significant growth in Q3 2020 revenues compared with the Q2 2020 revenue from our European team. And in the meantime, the regional activities in the industrial automation business in Southeast Asia had also significant increased revenue in Q3 2020 and compared with the Q2 2020 due to the big project and the additional customer acquisition. So we have doing some good job in the Q3 and the main contributions is to the sales revenue was from the Thailand and the Vietnam. And Delta India revenue also had a significant growth in Q3 2020. It's mainly because of the recovery from the national COVID-19 lockdown and also the restart of the production of in our plant in Rudapur and also the Gogong. And in the operational side of it, Delta Thailand revenue and the production in Q3 2020 increased also significantly. Main contribution was high-end data center, server power system, and the automotive business. And automotive product got a boost in Q3 due to the major automotive car makers resuming production after COVID-19's stoppage. Another thing is quickly looking into the awards and the recognition what we have. During the Q3, we got selected from Thaipat Institute ESG 100 Universe 2020. So basically, we joined the best performance public listed company for ESG aspect in the Thaipat Institution ESG 100 Universe for the 6th consecutive year. And we are among the 803 SET and the MAI listed company and the assets and to be selected as the ESG 100. Another news is to share with you is the another award and recognition is from the FTSE for Gold, and we are selected by FTSE for Gold Index Series 2020 as well.
and this is our fourth consecutive years following the June 2020 index review. As a part of the London Stock Exchange Group, FTSE Russell ESG rating provide a multi-dimension measure on the environmental, social, and governance exposure and the practice. And that's overall from the business outlook. Thank you. So we come to the financial part. Q3 revenue was running very well as per Mr. Jackie report. We compare with the last year, the same period grows by 41.4%, and also compare with the Q2 this year, grows by 21%. The YTM, we achieved a 44.7 billion baht, and compare with the last year same period, grows by near 14%. And major came from the power supply. The gross profit in Q3, we smooth have a 26.1%, quite stable. Compared with the last year, Q3, a significant growth, mainly because of product mix. We have a higher revenue on the higher margins products. The YTM gross margin 24.7%. It's better than the first half, 23.8%. Operating profit 13.8%, much higher than the last year's Q3. Mainly because of revenue growth and also the better product, better margin, and also we have a control our fixed expense very well. So YTM operating profit we come to 10.7%. Net profit we achieve 15.1%. It's apart from the operating profit increase, we also have a financial income about 125 million Thai baht. So the net profit getting high, and YTM 9 months the operating net profit margin is 12.3%. For financial ratio, the YTM is a 9 months numbers. We can see the gross margins from 2018 to 19, which is lower than 25%, and YTM 9 months we 24.7%, and if the Q4 everything is smooth, we believe we also can maintain the stable gross margins. The net profit we have achieved a 2-digit since 2018 and 19 we below 10%. Yeah. ROE 21%. The debt equity ratio also quite healthy, and quick ratio 1.66 times. So this is financial highlights. Thank you very much, Jackie and Kun Bo. Now I would like to use about a few minutes to translate into Thai of the conversation from Kun Bo and Kun Jackie just now. เริ่มต้นเลยคือในช่วงของไตรมาส 3ของปีนี้นะคะเมื่อเทียบกับไตรมาส 2เนี่ยยอดขายของเราได้เพิ่มขึ้นสูงมากคือมาจากธุรกิจหลายตัวด้วยกันอันได้แก่ธุรกิจ Power Supply สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือการแพทย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Regional Business ของเราที่อยู่ในอินเดียเวียดนามแล้วก็เมืองไทยซึ่งส่วนใหญ่
ธุรกิจของเราตรงนี้ก็คือทำ industrial automation เป็นสินค้า industrial automation ที่ช่วยในการทำให้การทำงานหรือการสื่อสารนั้นดีขึ้นโดยทั่วไปกำไรขั้นต้นอัตรากำไรขั้นต้นของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ3ส่วนใหญ่อันที่1ก็คือขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากเรามีการขายเป็น US ดอลลาร์แต่ว่าเรามีต้นทุนที่เป็นตัวไทยบาทอยู่เพราะว่าเรามีโรงงานอยู่ที่เมืองไทยซึ่งตรงนี้ทำให้ว่าเมื่อมีการอ่อนค่าของเงิน US ดอลลาร์เนี่ยก็จะทำให้ตัว margin ของเราดีขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นตัวอัตรากำไรขั้นต้นของเดลต้าเนี่ยไม่เคยขึ้นมาถึงระดับนี้เลยนั่นเป็นเพราะว่ามาจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักอันที่1อันที่2มาจากเรื่องของวัตถุดิบเนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาเรามีการเน้นสินค้าคือ power supply สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะคะแต่เนื่องจากเราต้องใช้วัตถุดิบบางตัวซึ่งมันขาดแคลนในช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้าขายดีทำให้เรามีการสต็อกสินค้าไว้เยอะก็ทำให้ในช่วงปีที่แล้วซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีปัญหาในการขายอันเนื่องจากการทำสงครามทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีนก็เลยทำให้ตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยขายไม่ดีเท่าที่ควรและทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นในช่วงควอเตอร์3และก็คงจะดีต่อไปในควอเตอร์4นี้ในขณะเดียวกันอัตรากำไรที่เป็นจากผลประกอบการนะคะซึ่งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆในช่วง3ควอเตอร์ที่ผ่านมานี้สาเหตุเป็นเพราะว่าเรามีการควบคุมตัวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างดีซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เนื่องจากว่าเราได้มีการลงทุนไปเมื่อ2ปีที่แล้วและปีที่แล้วด้วยซึ่งทำให้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของเราเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเรามียอดขายเพิ่มขึ้นสัดส่วนที่เป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนี้จึงลดลงนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าในการที่เรามีผลประกอบการดีนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นเองโดยอุบัติเหตุแต่มันเกิดขึ้นจากการวางแผนธุรกิจมาอย่างดีของเราที่จะเข้าไปในหลายๆธุรกิจโดยใช้ตัวสินค้าคือ power supplies fans เป็นต้นทำให้เมื่อมีปัญหาในเศรษฐกิจโลกเราจึงไม่ได้รับผลกระทบในมุมลบแต่ตรงกันข้ามเรากลับได้ผลกระทบในมุมบวกอย่างแรงก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัว data center เนื่องจากเรามองแล้วว่าตัว AI และ IoT คือ Internet of Things เนี่ยเป็นธีมใหญ่เป็นเมกะเทรนด์ของพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมานะคะตอนนี้ดิฉันอยากจะขอไปที่ตัวคำถามนะคะคำถามแรกเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของปีหน้าและควอเตอร์4ปีนี้ว่าจะมีการเติบโตอย่างไรมีปัจจัยบวกอย่างไรบ้างจริงๆแล้วในช่วงของควอเตอร์2และควอเตอร์1เนี่ยโควิดค่อนข้างรุนแรงในประเทศไทยทำให้เราไม่สามารถจะขายสินค้าอื่นได้นอกเหนือจากตัวที่เป็นเกี่ยวข้องกับ Data Center นะคะแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยสินค้าตัวอื่นก็เริ่มมีการขายดีขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวรถยนต์ไฟฟ้า Power Supply สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของเราซึ่งเรามีการขายเข้าไปให้กับลูกค้าที่อยู่ในยุโรปและอเมริกาตัวนี้จะเป็นตัวสนับสนุนให้มีการเติบโตของตัว Sales Revenue ต่อไปใน Q4 และในปีหน้าด้วยนะคะแนวโน้มของธุรกิจที่เป็นแนวโน้มหลักของเราก็คือเรายังมีการขายสินค้าที่เราเรียกว่า ODM ต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะมีการทำ IoT Business ต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ของ IoT Business ที่ผ่านมานั้นเป็นการขายสินค้าซึ่งอัตรากำไรค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตัว ODM แต่ต่อไปนี้เราคงจะสามารถทำอัตรากำไรได้ดีขึ้นเพราะเราเริ่มมุ่งไปในการทำ Solutions มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เราได้ทำการวางแผน
และได้ทำการขยายการลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวกำลังการผลิตการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสินค้าที่ดีขึ้นแล้วก็มีการควบคุมดูแลตัวบัดเจ็ตต่างๆเพื่อให้การลงทุนของเรานั้นเป็นไปได้สอดคล้องกันกับการเจริญเติบโตของธุรกิจที่เข้ามาในตอนนี้แม้ว่าตัวโควิดเนี่ยยังคงจะรุนแรงต่อไปแต่ว่าเราก็คิดว่าเราทราบวิธีการที่จะรับมือกับมันแล้วและเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้มีปัญหามากไปกว่าในสิ่งที่เราได้ handle มาด้วยดีตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณพนักงานเดลต้าทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณCEO คือคุณแจ็คกี้แล้วก็ CFO คุณโบด้วยนะคะสำหรับคำถามต่อไปในเรื่องของการแตกพาfor the question of power split that has been in the rumors in the market would you like to may I answer this question for the management on behalf of the management then นะคะคิดว่าข่าวลือเรื่องแตกพาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ราคาหุ้นของเดลต้าเนี่ยสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาแต่ว่าเรามีปัจจัยพื้นฐานรองรับอย่างดีนะคะการที่จะแตกพาหรือไม่นั้นเราต้องดูความเหมาะสมซึ่งเราคงจะต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแล้วก็นำเสนอแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปกติการประชุมของผู้ถือหุ้นของเดลต้านี้จะประชุมแค่ปีละครั้งเท่านั้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่เราจะสามารถใช้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการแตกพานั้นเรายังไม่สามารถพูดได้ชัดเจนนะคะแต่ก็ขอให้กรุณารอดูต่อไปจนถึงปีหน้าในจุดที่สำคัญอันนึงสำหรับเราก็คือในช่วงนี้เรายังคงพยายามดูถึงเรื่องของ liquidity ของหุ้นที่อยู่ในตลาดเนื่องจากการที่เราถูกออกมาจาก Set 50 Index แล้วก็ Set 100 Index นี้ก็เนื่องมาจาก liquidity ของหุ้นของเราที่ผ่านมาแต่หลังจากในช่วงนี้ไปเราคงจะนำเรื่องนี้มาพิจารณากับคณะกรรมการและเพื่อที่จะดูแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่อง liquidity ต่อไปซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการแตกพาหรือไม่เกี่ยวข้องกับการแตกพาก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้คำถามที่เข้ามาก็มีเพียง2คำถามนี้เท่านั้นแล้วก็ทางบริษัทก็ได้มีการอธิบายไปกับทาง analyst และก็ทางกองทุนไปด้วยสำหรับท่านนักลงทุนที่ต้องการสนใจจะได้ข้อมูลของบริษัทขอความกรุณาติดต่อเข้ามาในอีเมลโดยที่กรุณาบอกชื่อจริงแล้วก็คำถามแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่จะติดต่อกลับด้วยเนื่องจากเราไม่มีนโยบายที่จะตอบคำถามสำหรับคนที่ส่งเข้ามาแบบ no name basis นะคะ because there has been no other questions only these two that we already answer and I believe that we have already covered all the issues that we would like to speak to the public and the investors today so for this reason I think that we may be able to accept the further questions in the email that I already mentioned to the public that is going to come at the website with the proper name and contact details because we don't have the policy to give answer on no name basis. So on behalf of the management of Delta Electronics Thailand, I would like to thank everyone who has been joining the live
Corporate Day of Delta Electronics Thailand today, and I would like to thank the management for their participations, and also thank you the investors for their questions ค่ะเนื่องจากเราไม่ได้กล่าวถึงทุกอย่างที่เราได้พยายามที่จะอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ใน Outlook ที่เราต้องการจะอธิบายให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีคำถามเพิ่มเติมเข้ามาทางเว็บไซต์เพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยจะขอโอกาสนี้ที่จะขอโทษนะคะพอดีมีคำถามเข้ามานะคะThe third question that just popped in is about the M&A and if we have any budget for it. Would you like to answer or would you like me to answer? Well, for the M&A, basically, we still always continuously looking for the ideal and the potential target. So this is the ongoing progress from Delta Electronics. So yeah, so if we really see the good target, then definitely we'll have to prepare for that. But so far, I think no, I don't have anything to comment on this. And do we have the money if we are going to enter into any M&A? For the cash on hand requirements that we have. Yeah, our cash flow is always consider the long-term basis. So I think this one shouldn't be worried about. Okay. คำตอบของผู้บริหารก็ตอบคำถามที่เรื่องของการเข้าซื้อกิจการนะคะจริงๆแล้วบางท่านคงจะพอเห็นได้ว่าในช่วงนี้มีการควบรวมกิจการของธุรกิจบางประเภทเช่นธุรกิจรถยนต์แต่เขาไม่ได้เป็นการควบรวมกิจการทีเดียวนะคะมันเป็นการให้ความร่วมมือเป็นเหมือน joint venture มากกว่าซึ่ง Delta เนี่ยเรามองทุกอย่างเป็นในระยะยาวถ้าเรามีประเด็นในเรื่องของ product roadmap คือแผนงานที่เรามองไปข้างหน้าเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือธุรกิจหรือใดๆก็ตามที่เราคิดว่าเรายังต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทอื่นที่เราคิดว่าจะต้องเข้าไปเจรจาเราก็จะมีการเข้าไปคุยด้วยแต่เนื่องจากว่าในตอนนี้มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะไม่ปกติเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปควบคุมกิจการหรืออะไรตอนนี้คิดว่ายังไม่มีอะไรที่ชัดเจนพอที่จะระบุได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีเงินทุนเพียงพอซึ่งเงินทุนของเราทุกปีเนี่ยจะได้มาจากการดำเนินงานประมาณปีละ150 ถึง 200 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์แล้วเรามี cash on hand policy อยู่ที่ประมาณเมื่อก่อนนี้อยู่ที่600แต่ตอนนี้อยู่ที่300ก็คือล้านเหรียญ US นะคะซึ่งก็นั่นหมายความว่าเรามีเงินมากพอที่จะทำในสิ่งที่เราควรจะทำแต่เนื่องจากว่าการทำ cash on hand policy ของเรานั้นถูก set up ขึ้นมาเพื่อ protect ธุรกิจour cash on hand policy has been set up since 2008 to protect the existing business and also to invest in the new business, which it has been over 10 years that we have done it. So I don't think that we will have any major participations in this kind of like the one that we did in the year 2003 with Ascom Energy System to mention at this moment นะคะก็เลยคิดว่าเราจะยังคงไม่มีเรื่องของการควบรวมกิจการเพราะว่าในระหว่างนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากในการตัดสินใจในภาวะแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามเราเคยมีนโยบายที่จะเมนเทนเงินสดไว้600ล้านเหรียญ US ดอลลาร์แต่เนื่องจาก2ปีที่ผ่านมาเรามีการลงทุนในการขยายกิจการทั้งในเรื่องของ production capacity expansion แล้วก็ R&D research and development ในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เราก็เลยมีเงินสดหมุนเวียนเหลืออยู่ประมาณ300ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ซึ่งเมื่อนับกับเงินทุนที่เราได้จากการประกอบกิจการในปีนี้ก็เรียกว่าจะพอเพียงที่จะดำเนินกิจการในการที่จะป้องกัน
ธุรกิจที่เราทำอยู่ปัจจุบันและในการลงทุนสำหรับธุรกิจในอนาคตด้วยนะคะคำถามต่อไปที่เกี่ยวข้องกับMOU กับ SCG Chemical ว่าครอบคลุมสินค้าใดบ้าง The question is about the MOU that we did with the SCG Chemicals. Yes. What kind of products that we cover in that MOU? Is it okay? In this MOU with the SCG Chemical, basically we are engaged to the collaboration to support them on the industrial automation, and there are some of the project and process which is they think is the Delta could offer them the capability and also technology to work with them together. So we are helping each other, and they are also offering us the what we so-called POC, proof of concept, to make sure we could implement and design or developing some of the solution for them, which is could be beneficial for both parties. Thank you ค่ะคุณแจ็คกี้อยากจะขอเรียนว่าการเข้าร่วมMOU กับบริษัท SCG Chemical นั้นเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ Internet of Things ของเราหรือจะเรียกว่าเป็นธุรกิจภูมิภาคของเราก็ได้ซึ่งเมื่อกี้อย่างที่คุณแจ็คกี้ได้เรียนในตอนต้น Industrial Automation เนี่ยเป็นสินค้าและเป็นบริการอันหนึ่งซึ่งเราใช้ในการที่จะสร้างความเจริญเติบโตทั้งในเรื่องของยอดขายและในเรื่องของอัตรากำไรของธุรกิจภูมิภาคและก็ IoT ของเรานะคะการร่วมการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Industrial Automation จะแบ่งออกเป็น2ส่วนที่1คือตัวสินค้าซึ่งสินค้านี่มีหลากหลายมากนะคะขึ้นอยู่กับ Solutions ที่เราจะทำร่วมกันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจของ SCG ในหลายๆรูปแบบด้วยกันซึ่งไม่สามารถระบุออกมาเป็นชิ้นได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราทำในเรื่องไหนบ้างเพราะว่าสินค้าของ Delta Group ที่จริงแล้วในเกี่ยวข้องกับ Industrial Automation เนี่ยมีเยอะมากนะคะทั้งเซนเซอร์ทั้ง Control Unit ทั้ง Module มีหลายชนิดมากเลยค่ะซึ่งบางท่านที่กรุณาได้มาเข้าร่วมงาน Delta Industry Future Summit ไปเมื่อวันศุกร์ก่อนนี้นะคะก็คงจะพอได้รับทราบถึงแนวโน้มของธุรกิจในประเทศไทยแต่เราอาจจะไม่ได้พูดเรื่องธุรกิจของ Delta มากนักวันนี้ที่ฉันก็เลยอยากจะเรียนเป็นคร่าวๆว่าธุรกิจทุกอย่างที่เราพูดถึงในช่วงของในวันงานของ Delta Industry Future Summit นั้นเนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อให้หลายๆท่านได้มองเห็นถึง IoT ที่มาถึงประเทศไทยแล้วไม่ว่าจะในมุมของ Smart Home Smart City Industrial Automation Solutions ต่างๆซึ่งของพวกนี้เราไม่สามารถจะระบุเป็นเรื่องๆได้เพราะมันขึ้นอยู่กับมุมที่เราเข้าไปทำเช่นการทำที่เกี่ยวข้องกับ Smart Home ก็จะมีหลายเรื่องด้วยกันรวมทั้งลิงก์มาถึงตัวรถไฟฟ้าด้วยเพราะว่ารถไฟฟ้านั้นจะในอนาคตจะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการขับขี่เท่านั้นแต่มันจะหมายถึงการที่เราสามารถที่จะ generate ไฟฟ้าหรือพลังงานเพื่อที่จะทำให้เกิด clean energy มากขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะคะ The next question is about the impact from the US election. If Biden is the winner, what should be the impact or the changes in our business, please? I think it's the Delta Electronics. Basically, we are operate the business globally, so we are actually working with our customer very closely in the different geography. So it's not because of the one of the election by one president to be that, and then it will change in our business landscape. So from this part of it, I'm quite confident that no matter who wins the elections, Delta, we're still working with our key customer globally, and we're working to make sure they have the best business fulfillment. So I do not see too much impact it will be happen to us.
Thank you Jackie คุณแจ็คกี้ก็ได้แจ้งว่าเราเนื่องจากว่าเราเป็น industrialist การลงทุนการทำงานต่างๆของเราเนี่ยจะต้องมองในระยะยาวเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นในการที่ผลของการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นแม้ว่าจะมีผลกระทบในระยะสั้นกับเราบ้างแต่ว่าในระยะยาวแผนการดำเนินงานของเราแผนธุรกิจและการค้าของเราก็คงจะเป็นเหมือนเดิมจังที่ดิฉันเคยได้เรียนบางท่านไปแล้วว่าการประกอบกิจการของเดลต้านั้นเราต้องมองในเรื่องของการทำ risk diversification ด้วยเพราะว่า supply chain management เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกระยะเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าไม่ว่าใครจะมาในอเมริกาความตึงเครียดของโลกนี้มันก็จะยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นระหว่างสหรัฐจีนอินเดียหรือแม้แต่ในประเทศที่อยู่ในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีการขยายขอบเขตของการทำธุรกิจที่จะ diversify portfolio ของตัวสินค้าของเราแล้วมีการ diversify region ของลูกค้าของเรา customer base ของเราเพื่อให้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดลต้ายังสามารถที่จะรอดได้และยังสามารถที่จะดำเนินกิจการได้เป็นอย่างดีค่ะเข้าใจว่าคงจะหมดคำถามแล้วตอนนี้แน่ๆนะคะก็ขอโทษค่ะนี่โอเค I'm so sorry it's my fault I forgot to scroll down so จริงๆเรายังมีคำถามต่อไปที่เกี่ยวข้องกับ are we having the plan แผนออกตลาดหมายถึง delist หรือเปล่าคะ Do we have the plan for delisting from the stock exchange of Thailand? Would you like to comment on that? Well, I think it's from the right beginning when Delta Electronics Taiwan taking the major share from Delta Electronics Thailand is already very clearly we do not plan to delist it from the Thai stock exchange. So I think it will remain the same without any change. Thank you, Jackie. คุณแจ็คกี้ก็บอกว่าตั้งแต่ตอนที่เดลต้าไต้หวันเข้ามาทำ tender offer เมื่อปีที่แล้วเราก็ได้เขาก็ได้เขียนไว้ในตัวคำเสนอซื้อไว้ชัดเจนนะคะว่าจะไม่มีการเอาหุ้นของบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยออกจากตลาดหลักทรัพย์ดิฉันเข้าใจว่าความสับสนอันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากตอนนั้นเขาทำ tender offer สำหรับ 100% ของหุ้นของ Delta Thailand ซึ่งมันอาจจะดูขัดแย้งกับการที่จะคง listing status อยู่อันนั้นเข้าใจว่าเป็นประเด็นเรื่องของกฎหมายทางไต้หวันที่ทำให้เขาต้องเขียนมาแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ความมั่นใจมาแล้วว่าเขาไม่มีนโยบายและไม่มีความตั้งใจที่จะเอาบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยออกจากตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยค่ะคำถามต่อไปเกี่ยวข้องกับการขยายความร่วมมือเข้าใจว่าเหมือนกับ MOU กับ SCG Chemicals ว่ามีกับบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่นหรือไม่คะ The next question is about if we have other MOUs with other businesses or other companies in Thailand in the same manners that we did with the SCG Chemicals? I think it's the Delta Electronics Thailand. We always keen to have strategic alliance with many different industrial experts. I think it's nowadays to really achieving the business and to really offer the solution to our customers. And I don't think it would be only possible for Delta ourselves to do everything. So to have strategic engagement with strategic partners or strategic alliance, and I think it's necessary. So from time to time,
we are still continuously looking and talking with some of the potential partners to make sure that we could gear the business in much more smooth and efficient way. So this is for sure. We'll continue to look for the partner to work together. Thank you, Jackie. Okay. คุณแจ็คกี้ก็ได้เรียนว่าการที่เราจะทำธุรกิจในภูมิภาคต่างๆตามธุรกิจของ Internet of Things หรือว่า Regional Business ของเรานั้นเนี่ยนะคะเรามักจะหาพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นการทำงานเพื่อร่วมมือกันในการที่จะขยายธุรกิจร่วมกันเพราะว่า Delta เนี่ยเราจะมีแค่สินค้าที่ใช้แล้วก็มี solutions แต่ว่าคนที่จะใช้จริงๆเนี่ยมีได้หลากหลายมากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจหรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจในกลุ่มอื่นๆเช่นเดียวกันกับ SCG Chemicals เหมือนกันเพื่อที่เราจะสามารถขยายเรื่องของอย่างยกตัวอย่างก็คือ Industrial Automations เข้าไปในหลายๆธุรกิจของไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่อีกหลายประเทศที่เราดูแลอยู่ซึ่งก็จะมีขอบเขตตั้งแต่ประเทศอินเดียมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งนิวซีแลนด์ออสเตรเลียซึ่งเราก็จะใช้นโยบายการดำเนินธุรกิจแบบเป็นคู่ค้าพาร์ทเนอร์เพื่อที่จะทำให้การขยายธุรกิจเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะคำถามต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการซึ่งที่จริงเข้าใจว่าท่านที่เข้ามาถามอาจจะไม่ได้ฟังช่วงแรกของการไลฟ์ของเราในวันนี้ก็อยากจะขอความกรุณาเพราะว่าเราคุยไปประมาณเกือบ15 นาทีนะคะอยากจะขอความกรุณาให้ช่วยลองไปดูเทปอีกทีหนึ่งนะคะแต่สั้นๆก็คือว่า Data Center ก็ยังคงมีบทบาทในการที่จะช่วยขยายธุรกิจต่อไปแต่ตัวที่จะมีบทบาทมากขึ้นมากกว่าก็คือตัวรถยนต์ไฟฟ้าตัว medical แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ industrial automation ซึ่งจะมาในรูปแบบของตัว regional business ของเรานอกเหนือจากนี้ก็คือคุณโบก็ได้เรียนรายงานว่าเนื่องจากผลกระทบของอัตรากำไรขั้นต้นของเราที่ผ่านมานั้นที่ได้เรียนที่ดิฉันได้เรียนแจ้งไปแล้วก็คือมี material มี exchange rate มีเรื่องของ product mix มีเรื่องของ overhead หรือ scale ของ production ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามี sales ที่เพิ่มขึ้นก็มักจะช่วยให้ overhead เป็น percentage ของตัวอัตรากำไรขั้นต้นที่มีผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงซึ่งก็จะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ในปีหน้าที่จะพูดถึงการเจริญเติบโตต่อไปในปีหน้า The question is about the outlook for next year. What is the growth that we expect and what do we see in next year? Please. The outlook for next year actually still have a lot of uncertainties. Like you probably noticed that COVID-19 second wave is actually coming back and hitting to the many different countries, European side as well. I think this is create a lot of uncertainties about that. Although the automotive market is being started to coming back, but we don't know what will be impact because of the second wave of the COVID. And of course, as the result of the election could be interesting, but I don't think that will be too much impact to us. So overall, still a lot of uncertainties talking about the next year of the outlook. So we could only see what we could really do, what we can do to make sure we are doing our best to support our customer and to make sure our product and also offering to the customer could be further enhanced, increase more value added. Thank you very much, Jackie. คุณแจ็คกี้ก็ตอบว่าในแนวโน้มของการดำเนินงานในปีหน้าเนี่ย
ยังไม่สามารถที่จะพูดได้ชัดเจนอันเรื่องมาจากเรื่องของโควิดอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วในตอนต้นของรายการนะคะเนื่องจากว่าในการทำงานของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะมีแผนงานในระยะยาวที่แน่นอนนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมตารางเวลาในการที่จะเกิดได้เช่นเดียวกันกับเรื่องผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าในระยะสั้นที่ดิฉันเรียนว่าเป็นระยะสั้นเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเวลาในการที่จะปรับตัวที่จะให้รับได้กับทุกๆสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือการดำเนินงานของเราก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็เรื่องของสถานการณ์เทรดวอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ trade tension หรือความตึงเครียดตามคาบสมุทรต่างๆที่เกิดขึ้นก็ดิฉันอยากจะเรียนคร่าวๆว่าการเจริญเติบโตของเราก็ยังอยู่ในมุมของตัวรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งทุกท่านก็คงจะพอมองเห็นแล้วว่าถ้าไปดูประเทศที่เป็นคู่ค้าของเราส่วนใหญ่ที่อยู่ในยุโรปและอเมริกาก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐมาในมุมที่เขาต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องของ clean energy ก็จะทำให้ธุรกิจที่เป็นเกี่ยวข้องกับ clean energy ของเราอย่างเช่น EV cars อย่างเช่น solar inverter wind turbine converter หรือแม้แต่การที่จะทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใส่ solution สำหรับ industrial automation ต่างๆนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะมาก็ยังจะมีผลต่อการเราก็จะดำเนินนโยบายธุรกิจเหมือนเดิมเพราะนั่นคือเทรนด์ใหญ่เป็นเมกะเทรนด์แล้วก็เป็นเมเจอร์เทรนด์ของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะในคำถามต่อไปคือแนวโน้มความต้องการของสินค้าว่าหลังจาก Q3 นี้จะลดลงไหมในเรื่องของdata center เนี่ยมันมีเป็นของ high end แล้วก็ของ standard นะคะ The question is about the demand for the EV cars and also the data center after Q3. So I will take this opportunity to answer the question. Please, thank you. So เราคิดว่าความต้องการของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ EV cars หรือรถยนต์ไฟฟ้าต้องขอเรียนก่อนว่าเกี่ยวข้องกับรถยนต์เนี่ยนะคะเดลต้าเราเนี่ยมีสินค้าอยู่2ประเภทถ้าเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีสินค้าก็คือตัว power supplies ที่เข้าไปอยู่ในตัวรถยนต์ไฟฟ้าเลยที่เราเรียกว่า onboard charger ซึ่ง onboard charger เนี่ยมันจะเป็นตัวรับกระแสไฟจากข้างนอกเข้าไปเก็บอยู่ในแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือจ่ายไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้านั้นเพื่อให้ไปใช้กับตัวอื่นๆ electronic device อื่นๆที่อยู่ในรถเช่นตัวควบคุมอุณหภูมิเช่นการควบคุมไฟหน้าเช่นกระจกมองหลังซึ่งของพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เขาใช้ก็คือสินค้าอีกตัวหนึ่งของเราก็คือ fans แต่เนื่องจากว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่เป็นพวก electronic device เพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบาย entertainment infotainment พวกนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแม้รถยนต์ปกติ conventional cars เนี่ยก็ต้องใช้เหมือนกันแต่มันจะมาในพวก high end ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ยุโรปที่ท่านเห็นอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเรียนว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้าก็ตามเนี่ยก็จะมี power supplies และ fans แต่ในการที่จะให้ประเทศไทยมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นจะต้องมาจากการติดตั้ง charging station ซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าcharging station ของ Delta เนี่ยกำลังทำอยู่หลายโปรเจกต์มากซึ่งเราก็มีความคาดหวังว่าเราจะมี percentage ของ market share ที่น่าภูมิใจได้ในอนาคตจากการร่วมลงทุนกับค่ายรถยนต์ต่างๆหรือแม้แต่องค์กรรัฐวิสาหกิจเพื่อที่จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงโดยที่ไม่ต้องมีผลกระทบกับเรื่องของตัวพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากว่าเราหมดเวลาแล้วนะคะก็อยากจะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาค่ะ
ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ